confused over there. That is okay. That is okay. See, that is acceptable as long as you are working and spending time in digging deeper, understanding it. It is okay. And you have a weekend. Okay. So, And I don't know what I have written, but this is the thing I've done. okay. So what he has written, I will just read it out for you all. Okay. Once one or two test cases. Scenario description. Verify the functionality of PNR status. PNR status. So what I should suggest is what is a PNR status? PNR status, functionality of PNR means what? PNR in the sense like IRCTC. I don't use. I don't have regular. Whenever we book a ticket, we get a PNR number. Okay. The thing which we used to get in our college, that when we pay the receipt, no? Right. Pay the receipt, then they will give us PNR. You should put a scenario description forget about scenario description. You can just mention scenario only. That is also fine. This scenario. Right. There you can just mention if the larger requirement is for login. Got it? Right. Requirement is for login. लॉगिंग ची रिक्वायरमेंट क्लायंटने दिलेली आहे. म्हणजे त्यांनी काहीतरी एक एसे टाइप दिलेलं आहे 4, 5, 6 लाइनर वॉट एव्हर बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन दे वॉन्टेड टू प्रोव्हाइड यू. You have read it. You have discussed with your business analyst. Right. You got the explanation about login functionality. I mean login requirement. It is crystal clear to you. Right. Now you realize that based on that requirement, I can create 3 scenarios or 2 scenarios. One is valid login. One is invalid login. For example. Valid login. Invalid login. Yeah. These are the 2 scenarios. Invalid login, you can create multiple test cases. Yeah, it consists of multiple test cases. Right. Okay, multiple test cases. Not related to login साठी काय तुम्ही करणार की मल्टिपल कॉम्बिनेशन देणार. मल्टिपल कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, you will try with the average length which they have mentioned in the document. म्हणजे युजर नेम हा 10 पेक्षा कमी असला पाहिजे आणि 1 पेक्षा जास्त असला पाहिजे. What you will try multiple combinations for that, right? Okay, so under the section of test case, do we have to write this or we have to just write test case 1? And test case 1, verify the login with valid credential. Okay. This is the step, no sir. No. Verify is a test case. Test case. Okay, this is the test case. Okay, this scenario is the test case. Scenario. Test case ID. Test case. Test case should start with verify or check. Okay, that is what the test case. Then whatever steps you have written, those are the steps. Yesterday we discussed about steps. Yes. Okay. And तुम्हाला कळतं का मी काय म्हणतो ते? आता निगेटिव्ह साठी समजा निगेटिव्ह. ओके. इनव्हॅलिड सिनारिओज. इनव्हॅलिड सिनारिओज साठी तुम्ही पहिली टेस्ट केस काय दिली की व्हेरीफाय if you are able to log into the Gmail account with valid username and invalid password. Right. Test case number 1. त्याच्या स्टेप्स आल्या 3. Put this URL on the browser, same step. Okay. Enter valid username, enter invalid password, click on submit button. 4 स्टेप आल्या. आता दुसरी टेस्ट केस इनव्हॅलिड साठी. जस्ट अ मिनिट. दुसरी टेस्ट केस इनव्हॅलिड साठी. Verify that if you are able to log into Gmail account with invalid username and valid password. Tisri test case, both negative. Okay, so roughly we can at least write 3 test cases for negative scenarios. Okay, and just steps appropriate. Correct? Repeating my point. You have to write in that way. Okay, and for your better understanding, I found out one material how to write. I mean, they have written the test cases and they have given the requirement. You will get a feel of it. So, do you have any more questions on this? No, so actually, I was confused in this only, like what to write in test case and what to write up in step part and what to write in scenario. Scenario is only like 2 or 3 words you can use. Functionality, what to test. Right. What to test. Yes. I'm showing it to you guys. Right. Okay, now. Yes, sir. Test case, based on that scenario, you can derive your test cases
first you will write some ID TC1. Okay. For that you will write test cases, verify that this is working or not. But you will also mention something about it. Okay. If you are testing for valid scenario, that is okay. But both should be valid. Or maybe you can try with some values as well. Okay. If required, if that test case is really required, it is not recommended. But sometimes you will come across some scenarios तिथे तुम्हाला काही व्हॅल्यूज द्यावे लागतील की याच्याने आणि याच्याने ट्राय करा, म्हणजे व्हेरीफाय दॅट लॉगिन इज सक्सेसफुल विथ या अकाउंट, म्हणजे या नावाने आणि या पासवर्डने हे वर्क होतंय का, फॉर एक्झाम्पल. आणि ते त्याचे तुम्ही स्टेप्स लिहायच्या, त्याच्या आधी तुम्ही प्री रिक्विजिट लिहू शकता. Is it clear or any doubt on that? No, sir. If you okay, yeah, please. And then again in expected result and actual result. Expected result फक्त लिहिणार तुम्ही. Expected result मध्ये काय लिहिणार, जी तुम्ही टेस्ट केस लिहिलेली आहे त्याला पॉझिटिव्ह करून लिहिणार. Yes, you should be able to log in to the login page. I mean, you should be able to log in, and maybe you can use any verbiage there. So, like you should be able to land, and this page should be displayed. त्याच्यानंतर काय होणार आहे तुम्हाला माहित आहे की तुम्ही तिथे लिहू शकता. आणि ऍक्च्युअल झाल्यानंतर तुम्ही लगेच तिथं ऍक्च्युअल मध्ये लगेच पास करू नका त्याला. तुम्ही आधी टेस्ट करा. Behave as if the application is just launched on any of the environment and you are working on it. Okay, so for you I found out some materials. You will get a fair understanding. I'm sharing my screen. Okay, where is the share option? Share screen. Okay, yeah. माझा असं म्हणणं होतं, तुम्ही जर 2 to 3 टेस्ट केसेस लिहून दाखवले असते तर जास्त क्लिअर झालं असतं. Okay, I see it takes a lot of time, so I'm suggesting, okay, 2 test cases I'll write it for you, but I'll show it to you. You'll get fair idea. कारण सर सगळीकडे म्हणजे व्हिडिओ वगैरे कुठे बघितलं फक्त तेवढंच आहे, लॉगिन इनव्हॅलिड व्हॅलिड, म्हणजे ह्याच्यानंतर काय विचार करणं हेच कळत नाही की म्हणजे ह्याच्यानंतर Those important factor. I'm just telling you now. Okay, so I found it. आणि सध्या लॉगिनचं झालंय म्हणून आतमध्ये तेच हिच सगळं चाललं काही व्हिडिओ काढे हे एवढं. Okay, I'm showing it to you. Don't worry. You will get a feel what kind of requirements are there, and त्या टेस्ट केसेस त्याची रिक्वायरमेंट वेगळी परत असणार आहे तुम्हाला. येस लँड कर लिया ना, लँड करने के बाद में और ऑप्शंस रहते हैं ना, वो एक मॉड्यूल सेलेक्ट करना. आपल्याला काही परचेस करायचं आहे ते सिलेक्ट करायचं. I will show you something. You will get some idea. Let me find out what is that. Create. Okay, I just found it. See, payment gateway. We will discuss on this. Even if I have to spend. बॅक साईडला सी आज आपण काल फक्त तुम्ही UI बद्दल विचार करताय ना, आता आपण काही टेस्ट केसेस बघू. यू विल गेट अ आयडिया. लाईक पण त्यात फक्त टेस्ट केसेस आहेत बेस्ड ऑन द सिनारिओ. आय एम टेलिंग यू.
डोंट वरी, तुम्ही जे करताय त्याच टाईपचं वर्क असतं. ओके, ओनली थिंग इज यू शुड हॅव टू राईट दी अप्रोप्रिएट टेस्ट केसेस, दॅट्स ऑल. येस, दॅट्स ऑल. सर एकदा आम्ही म्हणजे स्क्रीन शेअर केली असते डायरेक्ट सगळ्यांना दिसलं असतं. Screen share? आम्ही इथूनच करत असतो म्हणजे बॅक साईडला सकाळी आम्ही होमवर्क केला समजा तर आता दाखवायचं असलं प्रत्येकाला स्काईप वरूनच आम्ही स्क्रीन शेअर केलं तर डायरेक्ट चेक करायचं आणि सगळ्यांना दिसायचं की कोणी काय काय ओके, नो प्रॉब्लेम. या, नो प्रॉब्लेम, वी कॅन डू इट. डायरेक्ट आम्ही शेअर पण करू शकतो. त्यात मिस्टेक पण माहिती पडते की कोणी कसं आहे काय करते. So, okay, let me explain first, then we will decide. See, पेमेंट गेटवे, तुम्हाला माहिती आहे का पेमेंट गेटवे काय असतं? जेव्हा तुम्ही पेमेंट करायला जाता ना ऑनलाईन, तुम्ही ह्याच्यावर गेला मिंत्रावर, तुम्ही जास्त आता समजून घेण्याची गरज नाही, तुम्ही जे बघता ते फक्त समजून घ्या. You logged into Myntra, you did some browsing, you selected the items you want, you added it to cart. Now you are going to buy in. Once you click on buy in, you will get multiple options through credit card, debit card, net banking, cash on delivery, like that. 3 options we will consider, correct? आता तुम्हाला पेमेंट गेटवेचं टेस्टिंग करायचं. पेमेंट गेटवेचं टेस्टिंग करायचं आणि त्याची रिक्वायरमेंट आता यांनी थोडक्यात काय दिलेलं आहे, पेमेंट गेटवे अँड पेमेंट प्रोसेसर काय असतं त्याची इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. ओके, सो आय एम नॉट गोइंग इन टू दॅट. व्हॉट इज पेमेंट गेटवे? इफ वी बाय समथिंग फ्रॉम ऑफलाईन मार्केट, जनरली कॅश और credit card, debit card we use during checkout to buy the items by swiping the credit card through the machine. The point of sale testing determines whether the payment processing should be approved or not. आता हे काय करतात, हे फिजिकलचं सांगतात, but even for online it is applicable. Okay, so customer wants smooth transaction process. It will be beneficial for customer if after clicking the payment option they instantly can know whether their payment is approved or declined. थोडक्यात तुम्हाला याची समरी कळाली का काय म्हणायचे ना पेमेंट गेटवे? आर यू क्लिअर ऑन दिस और डू यू वांट मी टू रीड एव्हरीथिंग अँड एक्सप्लेन टू यू? No, sir, it's clear. Okay, great. So requirements will be kind of this only, not in the same way, but requirement जी असेल ना तुमची की पेमेंट गेटवेचं काम काय असणार आहे ते तुम्हाला एक्सप्लेन करणार. ओके, not in the similar way, and that will be your requirement. So just look at the test cases and let me know what difficulties you are finding. Now there are different type of test cases. Okay, UI test cases म्हणजे UI related, only UI related. Verify the input field of the payment web page are properly working or not. Verify that the input field of the payment web page are properly working or not. इनपुट फील्ड म्हणजे काय? आता एंटर करतो, जिथे आपण व्हॅल्यूज एंटर करतो. इट्स नॉट अ फंक्शनॅलिटी, इट इज जस्ट वी आर चेकिंग UI. यू आर जस्ट चेकिंग UI. Verify the company name and the logo is payment in the payment gateway portal. म्हणजे तुमचा लोगो आहे का? This is again UI. This is again UI. Verify if credit card is concealed or not. Okay, concealed म्हणजे काय? तुम्ही जर का ऑलरेडी ऍडेड असेल तर ती तुमची व्हॅल्यू मास्क्ड असते. ओनली लास्ट 4 डिजिट दिसत असतात त्यातल्या XXXXXX whatever. Verify that all method or payment are properly working. म्हणजे आता जे आपण मेन्शन केल्या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग किंवा ऑनलाईन इज वर्किंग और नॉट. चेक द पेमेंट कलर अँड डिझाईन मॅचेस द स्पेसिफिकेशन. म्हणजे जे स्पेसिफिकेशन मध्ये दिलेलं आहे तुम्हाला रिक्वायरमेंट मध्ये, स्पेसिफिकेशन मध्ये ज्या टाईपचा कलर दिलेला आहे तो तिथे आहे की नाही, ह्या जस्ट रिक्वायरमेंट आहेत. तिथं हे पण दिलेलं असेल की तिथं विजा मास्टर कार्ड लिहिलेलं आहे की नाही. ओके, बिकॉज युजली दीज कंपनीज कम्स अप विथ गेटवे अँड ऑल. ओके, आता फंक्शनल टेस्ट केसेस बघा, याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का तुम्हाला UI मध्ये? सी दिस इज जस्ट अ एक्झाम्पल. या, गो अहेड. Whatever it is mentioned under UI cases, it is written that those are the test cases, right? Test Verify cases, that it yes. is right. Now,
first is verify that the input field of the payment web page are स्क्रीन शेअर नाही केली होती. तिथून शेअर करावं लागेल ना. ते ऑनलाईन कोणी जॉईन केलेले आहे का? ऑनलाईन हा शेअर नाही दिसत स्क्रीनच्या. शेअर स्क्रीनचं already ऑप्शन shared आहे. ना. आहे ना? Already shared. ऑलरेडी शेअर्ड आहे. अच्छा. This is as well. Ari, okay, yeah, go ahead with your So question. what I was asking, so under first test case, you said that we have to mention some steps also, right? Right. So what kind of steps do we have to write over there now? Okay, we'll discuss on that. Verify the input field of the payment web page are properly working or not. Input field of payment web page are properly working or not. This is test case. This is a test case. पहिली गोष्ट म्हणजे तुमची एक प्री कंडिशन असणार आहे. प्री कंडिशन या केसमध्ये प्री कंडिशन तुमची काय असणार आहे की यू हॅव अ व्हॅलिड क्रेडेन्शियल्स और व्हॅलिड डेटा. ओके, यू शुड हॅव व्हॅलिड डेटा, राईट. इथपर्यंत पोहोचावं लागणार आहे ना तुम्हाला. तुम्ही लॉन्च केले ही साईट येणार नाही ना. आपण प्रिझ्युम करू की आपण मिंत्राचं टेस्टिंग करतोय पेमेंट गेटवेसाठी. आपण असं प्रिझ्युम करतोय. तर मला एक लॉग इन आयडी पासवर्ड असणार आहे. त्याच्यानंतर माझं काय असणार आहे प्री रिक्विजिट की आय शुड बी ऑन मे बी डू आय वॉन्ट टू परफॉर्म ऑल द ॲक्शन्स अगेन अँड अगेन. म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगतोय का गोष्ट अशी आहे की एक आता तुम्ही लॉग इनचं टेस्टिंग करताय म्हणून तुम्ही लॉग इन केलं सबमिट केलं आणि होम पेज आलं हे तुम्ही व्हेरीफाय केलं. सिम्पलेस्ट टेस्ट केस आपण बघितली. पण जेव्हा आपण नॅव्हिगेट करत असतो, जेव्हा 8-10 पेज नॅव्हिगेट करतो तेव्हा तुम्ही असं करणार आहे का प्रत्येक टेस्ट केसेसला मिंत्रावर लॉग इन करा, नंतर तुम्ही आयटम सिलेक्ट करा, नंतर तुम्ही यू विल बी नॅव्हिगेटेड टू दिस पेज, देन यू विल बी नॅव्हिगेटेड टू दिस पेज. एवढी मोठी टेस्ट केसेस तुम्ही रिपीटेटिव्ह लिहायची गरज आहे का? आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? सी आता शेवटच्या पेजवरती फंक्शनॅलिटी तुम्हाला टेस्ट करायची आहे तर तुम्हाला सारखं ते सुरुवातीची लिहायची गरज आहे का? इट इज अंडरस्टूड. सो प्री रिक्विजिट मध्ये तुम्ही मेन्शन करू शकता की यू हॅव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, यू हॅव ॲडेड द आयटम्स टू द कार्ट, ओके, and you have selected buy in option and you have landed on the payment gateway page. It is a prerequisite and it is known that for those pages you have already written the test cases. Are you getting my point? Yes. See, sometimes you have to write the entire flow if needed end to end. कधी एका किंवा दुसऱ्या टेस्ट केसेस साठी. पण सारखं तुम्हाला जर का पेमेंट गेटवेवर तुमचा फोकस आहे तर तुम्हाला तो लिहायची गरज नाहीये. That is a prerequisite. So input, verify the input fields of the payment web page are properly working or not. Then your test case will or test step will define you have logged in the page. Verify that the input fields of the payment web page are properly working or not. तर त्या इनपुट फील्डच्या व्हॅल्यू ज्या असतील तुमच्या त्या तुमच्या प्रत्येक स्टेप मध्ये येणार आहेत. म्हणजे काय की समजा तुम्हाला तिथं रेडिओ बटन असेल कुठला, फॉर एक्झाम्पल रेडिओ बटन, त्याच्यावर फक्त तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ओके, सो इट इज व्हेरीफाय. ती जी स्टेप्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहिणार की रेडिओ बटन फॉर दिस वन इज इनेबल्ड. ओके, त्याच्यानंतर तुमची स्टेप येणार की एबल टू राईट इन द इनपुट बॉक्स ऑफ दी यू आर एबल टू राईट इन द इनपुट बॉक्स प्रोव्हाइडेड बिलो दी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. You are able to put the value in the text box for user what is that account holder name. या सगळ्या स्टेप्स तुमच्या येणार त्या एका टेस्ट केसच्या खाली. ज्या काही तुम्ही वेब पेज मध्ये लिहिलेले आहेत, वेब पेज मध्ये जे काही आयटम्स असतील त्याच्या रिलेटेड इनपुटचे, त्याच्या रिलेटेड या प्रत्येक स्टेप्स असतील तुमच्या की तुम्ही त्या व्हेरीफाय करणार आहे. सी लॉग इन साठी तुम्ही काय काय केलं, इनपुट टाकलेस ना, एंटर व्हॅलिड युजर नेम. जिथे तुम्ही हे नाही म्हणत आहे तुम्ही कशाला टेस्ट करताय ते आधी बघा. आता तुम्ही टेस्ट करताय की तुम्ही इनपुट जे सेक्शन आहेत ते सगळे इनेबल्ड आहेत की नाही. इनपुट सेक्शन्स जे आहेत, सी
Are you getting or is there any confusion? No, I'm getting इसके लिए मतलब sorry I'm repeating you again. No, you can ask me 100 times. Unless you satisfied, I will keep on answering you. But the point is, you also evolve your thought process. Exactly. Because see, now we are talking about payment gateway. See, things will not remain the way you think. Okay, तुम्हाला एखादी साईट माहित आहे म्हणून तुम्ही त्याच्यावर टेस्ट केसेस लिहिताय, याच्यावर तुम्ही अवलंबून राहू नका. ट्राय टू प्रिटेंड की ॲज इफ तुमच्याकडे काही नाहीये, तुमच्याकडे फक्त रिक्वायरमेंट आहे, त्या बेसवर तुम्हाला टेस्ट केसेस लिहायचे आणि त्या तुम्हाला समजलेले. आता तुम्ही डिसाईड करा की तुम्हाला तिथं काय पेमेंट गेटवर दिसतंय, तुम्हाला काय माहीतच नाहीये, तुम्हाला फक्त पेमेंट गेटवे काय याची रिक्वायरमेंट माहिती आहे आणि त्याच्या रिलेटेड टेस्ट केसेस तुम्हाला लिहायचे आहेत. ओके, सो इफ यू सी UI टेस्ट केसेस यू विल हार्डली राईट. सो इनपुट आता ओके, आस्क युअर क्वेश्चन. What will be the test scenario for this UI test case? See. What we will write in the test scenario for this? अच्छा, सी थिंक करावं लागेल. माझ्यासमोर ही रिक्वायरमेंट जी आहे ना, मी तुम्हाला तेच सांगतो की याच्यामध्ये काय करू शकतो आपण. UI टेस्ट केसेस ज्या लिहिलेले आहेत ते याच्यामध्ये सिनारिओ असू शकतो की तुमचे जे UI कॉम्पोनंट्स आहेत, check the UI components on the payment gateway. Okay, validate the or check or UI components on web page. So verify it. See, you have to think through. आता कसं आहे, माझ्याकडे जर का तुम्ही प्रॉपर रिक्वायरमेंट घेऊन आला तर मी सांगेन. Immediately if you are asking me, I also need to think through. Yes, Okay, because it is not in front of me. But some logical name I can give it to you, because now we are doing a reverse engineering. Is it clear to you? Yes. Gauri, Sampada, any confusion, don't hesitate. Don't hesitate asking. This is the time. Yes. You can ask 100,000 questions. Sometimes I will get confused what to answer you. I will tell you in that case, allow me some time. Okay, but it's not like जरी तुम्हाला येत असेल तर लगेच काउंटर करणं कधी कधी पॉसिबल होत नाही. I have to think through sometimes. Okay. So because your questions are logical questions, I need to come down to your level and answer it. Okay. Yes. So काय क्लियर आहे का, काही डाउट्स आहेत का? No. If you have something, you can stop me and ask me. See, now interesting part is a functional test cases. See, understand the different functional test cases. Verify if all the options of payment portable are accessible. Okay, verify if all the options of payment portable are accessible. Accessible असणं म्हणजे काय? पेमेंटचे जेवढे पण मेथड्स आहेत ते ऍक्सेसिबल पाहिजे. लाईक कॅश ऑन डिलिव्हरी जे आहे ते कधी कधी आपल्याला त्याचं हे नसतं नाही का, ते असं डिसेबल असू शकतं किंवा ती लिंक वर्क करू शकत नसते. In case if you are clicking on that, okay, if you are clicking on, see, if you click on that radio button for that matter, but ideally what should happen, it should give you the, if your card is not already added, it should give you some options like enter card number, enter CVV, enter expiry date, enter card holder name, right? आता हे काही मी रटून आलेलो नाही, पण I mean it comes in front of me all of a sudden. आणि मी काही शॉपिंग करत बसत नाही रोज, असं काय लॉजिक, राईट? सो सी, बट इट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सी समटाइम्स सी ते त्या गोष्टी तुम्हाला कुठल्या विजिबल असल्या पाहिजेत, ते तुम्हाला सगळं डॉक्युमेंटमध्ये असणार आहे. सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. यू हॅव टू थिंक थ्रू. यू हॅव दॅट ईगल्स आय बेसिकली. Okay, verify that debit card can be automatically be accessed if added previously by the particular user. Clear? मग याच्यामध्ये तुम्ही काय करणार की तुम्ही आधीच एखादं कार्ड ऍड केलेलं असणार आहे, बरोबर? ते डिस्प्ले होते की नाही ते तुम्ही नेक्स्ट टाइम बघणार आहे. म्हणजे आधी प्री कंडिशन काय झाली, द कार्ड शुड बी ऍडेड. Second test case. स्टेप्स आणि टेस्ट केसेस सेमच आहे म्हणजे काय डिफरन्स आहे? स्टेप्स कशा असतात? टेस्ट केस करण्यासाठी टेस्ट केस ही जी अचीव करायची तुम्हाला, व्हेरीफाय दॅट डेबिट कार्ड कॅन बी ऑटोमॅटिकली बी ऍक्सेस्ड इफ ऍडेड प्रिव्हियसली.
ओके, पर्टिक्युलर युजर. ओके, आता आपण काहीतरी प्री कंडिशन टाकली. ओके, प्री कंडिशन टाकली त्याच्यामध्ये की कार्ड ऍडेड पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये या पेज पर्यंत आपण याच्या आधीच्या पेज पर्यंत समजा आपण गेलेलो आहे, तर त्याच्यामध्ये तुमच्या स्टेप्स असणार की यू हॅव टू लुक एट इट अँड यू हॅव टू चेक. सो मे बी देअर कुड बी 1 or 2 स्टेप्स. ओके, तर याच्यामध्ये तुम्ही लिहिणार आहे की इथपर्यंत जाण्याची तुमची जर्नी काय असणार आहे ना स्टेप्स मध्ये ती लिहिणार आहे. सी कोरिलेट, ट्राय टू कोरिलेट की तुम्ही लॉग इन साठी काय करता बरं. युजर आय डी, पासवर्ड आणि क्लिक बटन, म्हणजे लॉग इन होतंय की नाही तुम्ही बघता. या 3 स्टेप्सनी तुम्ही काय करता, लॉग इन होतंय की नाही तुम्ही बघता. आता तुम्हाला बघायचंय दुसरे कुठल्या गोष्टी चेक करायच्या आहेत विथ युअर आईज. ओके, ओपन आईज, की कुठली फंक्शनॅलिटी चालते की नाही, तर त्याच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्ही काय करणार, त्या तुमच्या स्टेप्स असणार आहेत. या कार्डच्या क्लिक करावं लागेल, मग आपल्याला दिसेल ना त्या ड्रॉप डाऊन मध्ये की त्याच्यामध्ये नाही. आता स्टेप्स कशा असणार आहेत त्याच्यामध्ये सांगतो तुम्हाला. इथपर्यंत प्री कंडिशन ही असणार आहे, पण ती स्टेप ही असणार आहे की ते जे कार्ड ऍड केलेलं आहे तुम्ही तेच तिथं डिस्प्ले होतंय की नाही, त्या तुमच्या स्टेप्स असणार आहेत की नाही. ओके, स्टेप म्हणजे थोडक्यात माझ्या अँगलनुसार असं असणार आहे तिथे की वन्स यू ओपन दिस, ओके, स्टेप नंबर 1 की तुम्ही बाय इन ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर on this particular page you should have that option, okay, in available in front of you, and the card details added should be ended with XXX0044. याचा अर्थ हा कार्ड आधी ऍड केलेला होता तो तुम्हाला आधीपासून माहित आहे. सी ती तुम्ही प्री कंडिशन मध्ये लिहिलेले आहे. मग तुम्ही स्टेप्स काय चेक केल्या की हा तुम्ही त्या पेजवर लँड होत आहे, तुमच्या समोर the screen should be displayed with the card details, added card details, and the card number is ending with this. So या 3 किंवा 4 किंवा 1 किंवा 5 काही स्टेप्स तुम्ही लिहू शकता बेस्ड ऑन युअर अंडरस्टँडिंग. बरं, याच्यामध्ये प्री रिक्विजिट नसेल त्या पेज पर्यंत जाण्याची, तर त्या पूर्ण स्टेप्स पण तुम्हाला तिथे द्याव्या लागतील तिथपर्यंत पोहोचण्याच्या. And for each step, do we have to write the expected result and actual results? Yeah, for Excuse me, sir. yeah, go ahead. Excuse me, sir. Can you hear me? Yes, I can. Sir, in the functional test cases, the second point, verify that the debit card, credit cards can be automatically be accessed if added previously by the particular user. So for the while testing, we have to add the credit card or debit card details over there in the testing tool. Yes, obviously. See, So whose details, sir, we have to add? yeah, Or is there any common? Hello. Yeah. Go ahead. I got you. I got your question. And shall I reply to you? Yes, sir. Yes, please. याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. One thing is, before execution, someone will give you the credit card details. The test data we are talking about, the same data. Data हा तुम्हाला कोणतरी देणार. तुम्हाला ती टेस्ट केस एक्झिक्यूट करायच्या आधी कुठली तरी एक टेस्ट केस असणार आहे ना की ऍड द टेस्ट केस, ऍड द व्हॅल्यू, ऍड द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और डू द शॉपिंग युझिंग क्रेडिट कार्ड. याच्या आधी ती टेस्ट केस असणारच आहे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, 99%. तर त्यावेळेस तुम्ही नेक्स्ट टेस्ट केस तुमची ही असणार आहे की ते कार्ड ऍडेड आहे की नाही तुम्ही चेक करायचं आहे. पॉईंट नंबर 1, यू आर डुईंग 99% बाय युअर सेल्फ. यू विल नॉट लँड. अशी कोणी टेस्ट केस तुम्हाला देणार नाही की तुम्ही आधीच काही केलेलं. आणि तशी सिच्युएशन असली तर क्लायंटला माहिती आहे, तर तशा पद्धतीचा सिनारिओ आधी सेट केला जाईल. Okay. So who will set that? So means developer or client? You come again. A client will do that, not developer will do that. Okay, Obviously, if precondition has to be satisfied, then they will do that. But if it is a part of a flow, okay, part of a flow means त्याच्या आधीच्या टेस्ट केसेस मध्ये तुम्ही ऑलरेडी ऍड केलेलं असेल अशा टेस्ट केसेस असणार आहेत, तर त्यात तुम्ही ऍड करणार आहे. तुम्हाला फक्त तो डेटा दिला जाईल की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स काय असणार आहेत. तुम्ही कुठलाही रॅन्डम डेटा तिथे एंटर करू नाही शकत. Okay. Is it clear? Yes, sir.
Sir, one more. Actually, I'm not able to see the sharing screen now. Oh, is it? Yes. Previously I was, but now I'm not able to see. Sorry, automatically. It's disconnected, I think. Yeah. Yeah, thank you so much. Yeah, anytime. I mean, if you are finding any difficulties, you can interrupt me. Not an issue. Yeah, thank you. Are you clear on this? See, if we keep on, go through these test cases, you will have a lot of findings, analysis. So I believe maybe I will share this link with you guys, and you can go through it. Okay, and try to see तुमचं काम आता काय असलं पाहिजे माहिती आहे का? You are becoming a manual tester or a full stack. आपला बेस स्ट्रॉंग असला पाहिजे. आपला बेस स्ट्रॉंग असला पाहिजे. टेस्टर म्हणजे आपला बेस. तुम्ही किती वर उडाला ना तरी तुम्ही म्हणजे तुम्हाला सांगतो मी, तुम्ही डिलिव्हरी मॅनेजर जरी झाला ना तरी तुम्हाला टेस्ट केस काउंट घ्यावाच लागतो. किती टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट केल्या, किती लिहिल्या गेल्या, तुमची प्रोग्रेस काय आहे, ह्या गोष्टी येतात. आणि तुम्ही असं बघाल की अरे क्लायंट मध्ये अगदी PhD झालेली लोक सुद्धा याच्यावर फोकस करत असतात. त्यामुळे इट्स अ ब्रेड अँड बटर फॉर एव्हरीवन, राईट? अँड दिस इज हाऊ द प्रोडक्ट विल बी, क्वालिटी प्रोडक्ट विल बी डेव्हलप्ड. सो यू कांट मिस एनिथिंग. यू कांट थिंक की अरे हे काय बेसिक आहे, हे तर माझ्या म्हणजे इट्स नॉट ऑफ माय कॅलिबर. I should be in NASA, okay, or I should be in ISRO. Not like that. If you have chosen this world, you should be best at it. Okay, please. प्रत्येक गोष्ट आपण जी इथे शिकतोय त्याची तुम्ही प्रॅक्टिस करा. What I said, drop an email, feel that you are working somewhere, try to get some module. The world is open for you. Okay, so मी काय तुम्हाला फक्त लॉगिनच्या टेस्ट केस देऊन इथून निघून जाऊ शकतो, किंवा थोड्याफार टेस्ट केस मी राईट करून इथून निघून जाऊ शकतो. पुढची जी थॉट प्रोसेस आहे ती तुम्हाला जमली पाहिजे. म्हणून आय एम फाइंडिंग की सध्या तुम्ही कुठे आहे, आणि तिथून ही साईट सर्च करायची मला काही गरज नव्हती तशी आयडियली. ओके, सो I will share the link. No, my question was, do we have to write for each step an expected result? Yes. For each step. Each step, yes, I am able to. Yes, each step you have to write. Because one of them is failing, then you have to also highlight ki here it is failing. आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट तेव्हाच पास करा जेव्हा रिअल मध्ये टेस्ट कराल. ओके, परफॉर्म कराल तेव्हाच पास करा. त्याच्यानंतर दोन गोष्टी आज मी त्यांना वीकेंड मध्ये मी तुम्हाला एक मेल टाकेन. आय वॉन्ट यू टू प्रिपेअर दी DSR, डेली स्टेटस रिपोर्ट. डेली स्टेटस रिपोर्ट काही नसतो, किती एक टेम्पलेट असतं. टेम्पलेट त्याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू चेंज करायचे असतात आणि त्या क्लायंटला पाठवायचे असतात. तुम्ही काम करता ना, तुम्ही काम करता तर तुम्हाला काम डेली स्टेटस रिपोर्ट पाठवावं लागेल. ओके, सो अँड इफ यू विश आय विल टेक अ स्नॅप ऑफ समथिंग अँड आय विल शो इट टू यू. ओके, रिअल टाइम सुद्धा, किंवा तुम्ही जे टेम्पलेट बघाल नेटवर, यू कॅन हॅव युअर ओन फॉर्मॅट. ओके, आता काल आपण जस्ट डेव्हिएट करतो, परत देवेंद्रला आवडत नाही पण तरी सुद्धा कालचे डिलिव्हरेबल काय सांगितले होते मी. आपण जर का टेस्टिंग केली तर आपण काय काय डिलिव्हरेबल्स क्लायंटला देतो. टेस्ट केसेस आपले जे एक्सेल शीट आहे पूर्ण टेस्ट केसेस अँड टेस्ट डॉक्युमेंट जे आपण आपल्याकडे असतो, म्हणजे त्याच्यात आपण जे पण हे केलेले आहे काय म्हणजे त्यात जे पण आपण काढलेले आहेत की हे म्हणजे आपण काय काय काम केलेले आहे त्यातला टेस्ट प्लॅन. आपण काय काम करत नाही, आपण तेच काम करतो. टेस्ट केस लिहायचं काम करतो ते आपण पाठवलं. त्याच्यानंतर आपण पाठवणार एक्झिक्युशन स्टेटस, टेस्ट सिनारिओज, ओके, टेस्ट केसेस, टेस्ट केस एक्झिक्युशन, नॉट फीचर, सगळं एकत्र झालं ते. Number of defect raised. Number of defect raised. Not number of defect raised. See, number of defect raised and all you are doing it during testing. Okay, during testing you are doing it. You are sending them defect log report.
डिफेक्ट लॉग रिपोर्ट यू आर सेंडिंग देम अँड तुम्ही त्यांना पाठवता साइन ऑफ रिपोर्ट. हे 3 ते 4 डॉक्युमेंट ऍज अ डिलिव्हरेबल तुम्ही पाठवता. त्याच्यानुसार दुसरी काही ऍड ऑन रिक्वायरमेंट असेल म्हणजे तुम्हाला एक्झाम मध्ये सांगण्यासाठी सांगतोय मी. ओके, तुमचं डेली स्टेटस रिपोर्ट पाठवता बोलू नका. ऍज अ डिलिव्हरेबल तुम्ही काय पाठवता याचा अर्थ काय, तुम्ही टेस्ट केसेस पाठवता, तुम्ही टेस्ट सिनारिओ मे बी डिफरंटली असेल ते पाठवता, तुम्ही डिफेक्ट लॉग पाठवता, तुम्ही एक्झिक्युशन स्टेटस पाठवता. ओके, आणि तुम्ही साइन ऑफ पाठवता. आता एक्झिक्युशन मध्ये सुद्धा तुम्ही काय पाठवता एक्झिक्युशन स्टेटस रिपोर्ट मध्ये, तर हाऊ मेनी टेस्ट केसेस पास्ड, हाऊ मेनी टेस्ट केसेस फेल्ड आणि हाऊ मेनी टेस्ट केसेस ब्लॉक्ड. सी या गोष्टी तुम्हाला बाय हार्ट पाहिजे तर इथून पुढे. यस, आय मीन परत एकदा सांगतो, आपला ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स झालेला आहे. ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स काय असतं, त्याचे टाइप्स किती आहेत, त्याच्यानंतर आपलं प्लॅनिंगचा सेक्शन झालेलं आहे. प्लॅनिंग आपलं बाय हार्ट पाहिजे. ओके, त्याच्यामध्ये पहिला पॉइंट होता आपला ऑब्जेक्टिव्ह प्लॅनिंग मधला, त्याच्यानंतर स्कोप. ओके, त्या स्कोप सर्वात मोठा पार्ट आला आणि स्ट्रॅटेजी. तुम्हाला हा पण प्रश्न विचारला जाईल की प्लॅनिंग जे आहे, प्लॅनिंगच्या अंदर जो स्ट्रॅटेजी म्हणून सेक्शन आहे, व्हॉट इज अ पार्ट ऑफ व्हॉट, टेस्ट प्लॅन मोठा का टेस्ट स्ट्रॅटेजी मोठी? Is it a test plan? Test strategy is a part of test plan or test plan is a part of test strategy? So test strategy is a part of test plan. Test strategy is equal to test plan. Test plan is wide. ओके, त्यातला सेक्शन असणार आहे टेस्ट स्ट्रॅटेजी. त्याच्यामध्ये तुम्ही डिफाईन करणार आहे हे सगळं स्कोप अँड ऑल ज्या सगळ्या ज्या गोष्टी होत्या त्या. Test plan is a part of test strategy. टेस्ट स्ट्रॅटेजी इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट प्लान. डोंट गेट कन्फ्युज. प्लान मोठा असतो लक्षात ठेवा, प्लान इज बिगर. त्याच्यानंतर आपण बाकीच्या गोष्टी सगळ्या बघितलेल्या होत्या, त्या फोकस मध्ये आणा, त्याचा अभ्यास करा. त्याच्यावर तुम्हाला 100% क्वेश्चन असणार आहेत. एंट्री एक्झिट क्रायटेरियाचे डिटेल्स मी आज तुम्हाला सेंड करेन, तुम्ही सुद्धा सर्च करा. आता एंट्री एक्झिट क्रायटेरिया कालच्या एक्सेल शीट मध्ये जो प्रत्येक पॉइंटचा दिलेला आहे त्याच्यावर जाऊ नका, त्याच्यावर जाऊ नका. ते तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी आहे की रिक्वायरमेंट साठी काय एक्झिट क्रायटेरियाचे डिलिव्हरेबल काय RTM ते तुम्ही क्लायंटला पाठवणार. प्लॅनिंगचं काय आहे ते तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी आहे, कारण तुम्ही काम करताय. ओके, आता तुम्हाला क्वेश्चन एक्झिट आणि एंट्री क्रायटेरियाचा विचारला तर दॅट इज पॉइंटिंग टू दी एक्झिक्युशन. ओके, एक्झिक्युशन किंवा टेस्टिंग सुरू करण्याच्या आधी तुम्ही काय काय गोष्टी कन्सिडर करणार. ओके, आता तुम्हाला मी क्लासमध्ये मला सांगितले की क्लासमध्ये या, तर माझा एंट्री क्रायटेरिया काय असणार आहे, तर माझ्याकडे चेअर पाहिजेत, माझ्याकडे क्लासरूम पाहिजे, माझ्याकडे स्टुडंट्स पाहिजे, माझ्याकडे टीव्ही मॉनिटर पाहिजे, माझ्याकडे लॅपटॉप पाहिजे, वायफाय पाहिजे. दिस इज माय एंट्री क्रायटेरिया. मे बी अदर थिंग्स यू कॅन थिंक थ्रू. ओके, एक्झिट क्रायटेरिया काय, तर माझं ट्युशन, माझा जो क्लास आहे तो सक्सेसफुली कम्प्लीट झाला पाहिजे. पीपल शुड एक्नॉलेज मी की यस वी आर डन. All the topics should be so successfully covered. त्यांच्याकडून maybe I should get some approval. Then the batch will be over. सी मी तुम्हाला एक्झाम्पल थ्रो करतोय. तुमचं काम आहे की त्याचं अनालिसिस करणं. जर का तुम्ही तुमची थिंकिंग ॲबिलिटी वाढवली, देन यू विल बी एबल टू आन्सर इन फ्रंट ऑफ युअर इंटरव्ह्यूअर. इंटरव्ह्यूअरला हेच पाहिजे असतं की तुमची थिंकिंग ॲबिलिटी कशी आहे. ओके, आता मी तुम्हाला 7 गोळे दिले, 7 गोळे लोखंडाचे सेम शेपचे. ओके, त्यातला एकाचं फक्त वजन कमी आहे, बाकी सगळ्यांचे सेम आहे. तर तुम्हाला 2 स्टेप मध्ये सांगायचं आहे की तो छोटा गोळा कुठला आहे. तुमच्याकडे वेइंग मशीन आहे, तर तुम्ही कसं सांगणार 2 स्टेप मध्ये. हलवून पण कळतं ना की हलवायला कशाचा वेट, काहीतरी प्रोसेस पाहिजे ना. सी यू आर टेलिंग, तुम्हाला काय दिलेलं आहे, 7 गोळे दिलेले आहेत. माझा क्वेश्चन रिफ्रेश करतो, सॉरी आय मिस्ड इट. ओके, 6 दिलेले, 6 इक्वल राऊंड शेप जे असतात त्यांचं शेप सेम आहे.
आणि त्यातलं तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे की त्यातला कमी वेटचा एक राऊंड शेपचा माहिती आहे ना, आयर्न बॉल आहे तो. बाकी 5 एका वेटचे, सिंगल वेट. एकाच वेट कमी आहे, ते 2 स्टेप मध्ये तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं. 2 स्टेप. यू गॉट वेइंग मशीन, you got a weighing machine, maybe manual or with the digital display, maybe manual, let's say manual weighing machine. You have to identify in 2 steps. How you will do that? Size से हम बोल रहे हो. कोणतं जास्त वेटेड आहे? 2 step. जास्त वेटेड आहे वाला की नाही, जास्त. कमी वेट वाला कुठला आहे? कमी वेट वाला? फुगणार ना. साई ठेवणार अशी खूप मारणार. अरे लोखंडाचे रे बाबा ते. नाही ना ते आता कमी वेट वाला मी तुम्हाला काय सांगितलं, मी माझी रिक्वायरमेंट काय आहे? Let's hear me out, guys. I have 6 iron balls. One of them is having less weight compared to other 5. You have a manual weighing machine. You got a manual weighing machine. We are not supposed to do it the smart way Devendra is suggesting. Okay. That is very advanced way. CEO level. So, सर आपण जेव्हा उचलून त्या वेइंग मशीन वर ठेवतो तेव्हाच आपल्याला कळून जाईल म्हणजे वेट कशाचं कमी आहे. तुम्हाला जगाला प्रूव्ह करायचं. सी ISO 900 म्हणून लिहिलेलं असतं माहिती आहे ना. ISO 900 some standard सर्टिफिकेशन 5 स्टार रेटिंग इथे दिलेलं असतं. मग तुम्ही कसं टेस्ट करणार? ते जास्त हवा आली म्हणजे 5 स्टार मॅन्युअली बाय सीइंग इट. पण ते जगाला कसं कळणार? काहीतरी त्याला युनिट पाहिजे ना, मेजरमेंट काहीतरी पाहिजे ना. गाडीचे टॉर्क असतात की तुम्ही म्हणता की पिकअप किती जास्त आहे, कमी आहे, व्हॉटएव्हर, किंवा प्रत्येक गोष्टीचं काहीतरी मेजर असतं. तर तुम्ही मॅन्युअली जगाला सांगत नाही बसू शकत की हा याचं वेट कमी आहे. दिस इज नॉट अ टेस्टिंग अप्रोच. टेस्टिंग अप्रोच शुड बी तुम्ही ते 3 गोळे पहिल्या स्टेप मध्ये दोन्ही वेइंग मशीन मध्ये ठेवणार. हिअर 3, इथे 3. ज्याचं वजन, ज्यांचा ग्रुपचं वजन जास्त आहे तो खाली जाणार ऑब्विसली. पहिल्या स्टेप मध्ये तुम्हाला कळून येणार की या 3 मधला कोणतरी आहे तो. नंतर तुम्ही त्यातले 2 गोळे ठेवणार एक बाजूला काढून दुसऱ्या स्टेप मध्ये. एक खालीवर झाला तर तो आहे, दोन्ही इक्वल राहिले तर राहिलेले आहे. ओके. सो 2 स्टेप मध्ये तुम्ही हे सॉल्व्ह करू शकता. So think through some, brain teasers or something like that. मला वाटलं खूपच वेटलेस आहे. आयरन किती वेटलेस असणार? इट्स नॉट अ गोल्ड यार. म्हणजे आयरन सारखं दिसते पण कमी वेटचं असेल, पण तो प्लास्टिक पण असू शकतो. आयरन आहे म्हटल्यावर तर प्लास्टिक कसं असू शकतो? हे जे ॲझम्पशन जे आहे ना, हे ॲझम्पशन करायचंच नाही. आणि कोणते आयरन आहे तर आयरन आहे. यू मे आस्क मी सम वॅलिड क्वेश्चन की वजन किती होते? 5 जणांचे वजन किती होते? 5 किलो होते. एकेकाचं वजन 2-2 किलो होतं, एकाचं 1.5 किलो होतं. तर ते कसं आयडेंटिफाय करा? किंवा 200 ग्राम कमी होतं. 200 ग्राम कमी तुम्ही किंवा 100 ग्राम कमी तुम्ही हाताने नाही टेस्ट करू शकत. Jokes apart, so are you getting the theme, guys? Yes, sir. What we are trying to do? See, and again, looking at the payment gateway, looking at your login, everywhere the scenarios will be different. Okay, तुम्हाला तशा पद्धतीने तुम्हाला तो विचार करावा लागणार आहे की ते ऍप्लिकेशन काय विचारते, की ते ऍप्लिकेशन काय विचारते, त्याच्यानुसार तुम्हाला तुमच्या टेस्ट केसेस लिहावे लागणार आहे. इट्स नॉट अ रॉकेट सायन्स. अगेन तुम्हाला जेव्हा रिक्वायरमेंट कळतील तेव्हा तुम्ही ते लिहाल, पण ती प्रोसेस कशी आहे ते जाणून घ्या. टेस्ट केस कशी लिहितात, त्याचे सिनारिओ कसे लिहितात, त्याच्या स्टेप्स कशा असतात. ओके, हे सगळं जाणून घ्या. आत्ता तुमच्या टेस्ट केसमध्ये काही प्रॉब्लेम असतील तर जस्ट रेक्टिफाय इट, आणि तुम्ही पाठवण्याच्या आधी त्याला व्यवस्थित पाठवून द्या. गेट इट रिव्ह्यूड बाय युअर पियर्स
and maybe on Monday I will review the same. Point clear? Any further explanation you want on test cases? If you come across, then we will definitely discuss. But before practicing, don't just keep on asking questions. आमच्याकडे पण सुद्धा ना काही लोक जे काही टीम्स आहेत त्यांना क्वेश्चन खूप विचारायची सवय. काम काय नाही करत ते, क्वेश्चन खूप विचारतात. मग सांगून अवघड जातं, दुखणं होऊन जातं ते की आमचेच लोक आहेत आता आम्हालाच विचारतात आणि मग दुखावले जाईल म्हणून आम्हाला विचारावं लागतं. पण ते मग कधी कधी लिमिट क्रॉस करतात. मग त्यांना सांगावं लागतं ऑफिशियल लँग्वेजमध्ये किंवा तुम्ही या गोष्टींवर काम करा, मेक युअर हँड्स डर्टी, देन यू कम अप विथ द क्वेश्चन. कारण जेव्हा आपण प्रॅक्टिस करतो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन्सचे आन्सर आपल्याला तिथंच मिळून जातात. ओके, सो इट्स नॉट लाईक दॅट. I have patience, so you can ask me questions. At the same time, you also think through की आपल्याला एका टाइम फ्रेम मध्ये आपला टास्क, आपला जो क्लास आहे तो कम्प्लीट करायचा आहे. So if you support me, you will be able to complete it in desired timeline. Okay, the time frame which we have defined. Delay in justice is injustice, अशी एक फ्रेज आहे. So everything should be completed on time. Manual testing किती दिवस करायचं? It's up to you. आज जर का whatever I am asking you are completing it with that speed, we should be able to complete in next 2-3 days. I am planning to complete it by next Friday. 1 week, कारण की आता पुढे जे सुरू होईल गणित तेव्हा तुम्हाला कळेल. नाही, खूप लवकर नाही. इफ यू वॉन्ट वी कॅन सी. इट्स माय प्लॅन. But there are, in my view, there are 7 modules. As I said, I will share it with you, all those modules. You can tally with any other requirement which is available in the market. Not requirement, I would say, or table of content available in the market. Syllabus. Sir, हे तुमचं सिलेबस आहे पण as per market standard यातले हे पॉइंट मिसिंग आहेत. ओके, we can add it. So we want to cover any project as well. प्रोजेक्ट आपण ऑटोमेशनचा करू ना, मॅन्युअलचं पण देऊन टाकेन तुम्हाला प्रोजेक्ट. तुमचा जो CRM कुठलं ऍप्लिकेशन आहे ते सेम तुम्ही कुठल्याही ऍप्लिकेशनचे ऑटोमेटेशन करणार आहे ते मॅन्युअल टेस्टिंग त्याचं होणारच आहे. ओके, सो वी कॅन टेक दॅट ऍप्लिकेशन. आय विल गेट वन ऍप्लिकेशन. आर वी क्लिअर? Yes, sir. सो आज व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग प्लॅन असं आणि सर क्लोजर पण सांगतो हां? क्लोजर्स ACR. क्लोजरचं टेम्पलेट मी तुम्हाला मेलवर पाठवून देईन. नाही तुम्ही काल म्हणलं होतं. हां, येस. इट्स नॉट क्लोजर रिपोर्ट, म्हणजे जो असतो ना क्लोजर रिपोर्ट त्याचं टेम्पलेट मी तुम्हाला पाठवून देईन. Okay, so coming to the testing methodologies. Okay, so in testing methodologies, one of the methodology is black box testing. So this is a separate module altogether. Okay, STLC is done. This is a testing methodologies we are talking about. What is your understanding on black box testing? It is black, correct? It is a black box. black box. Yeah, tell me. Behind Black box testing, it means without knowing the internal structure of the software, we do testing like
according to us. It has So this. validate the internal functionality as per the customer requirement. No. Black box means, as she said, but what can you please come again? Can you? Without knowing the internal structure of the software, we don't Why, know what software do you or mean by, my counter is, what do you mean by internal structure? like So codes the Coding. program code, What is- program. and it is tested by how many testers? So okay, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टरच करतात, तर हे असे स्टेटमेंट आपण एक्सपिरियन्स लोक वापरणार नाही इथून पुढे. ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग म्हणजे काय की तुमच्या समोर एक ऍप्लिकेशन दिलेलं आहे, यू आर जस्ट टेस्टिंग द फंक्शनॅलिटी ऑफ दॅट ऍप्लिकेशन, यू आर नॉट गोइंग टू ड्वेल डीपर इन द सेन्स, ओके हे UI पेज आहे, हे UI पेजवर एंटर क्लिक केलं मी, आय मीन सबमिट क्लिक केलं तर त्याच्या मागे कुठला कोड लिहिलेला आहे, त्याच्या मागे कुठले APIs कॉल होत आहे, आय एम लिस्ट बॉदर्ड अबाउट इट. त्याच्यानंतर समजा तुम्ही कुठले ट्रान्झॅक्शन केले, ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू जज दॅट पार्ट. Are you clear on this? सो आपण मोस्टली जर बघितलं IT इंडस्ट्रीमध्ये जे टेस्टर आहेत ते ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंगच करत असतात. Okay. Just a minute, I'm just checking one email. रेवंत, आम्हाला पण इंटरेस्ट आहे काही इम्पॉर्टंट असेल तर यू कॅन शेअर इट विथ अस. So why it is called black box? Black box means what is happening inside, you have nothing to do. It's a black box for you. You have not to worry. ब्लॅक बॉक्स म्हणजे काय थोडक्यात, ब्लॅक बॉक्सची डेफिनेशन काय असते थोडक्यात, की तुम्हाला काय मधलं काही दिसत नाही, ट्रान्सपरन्सी नाही. If I put it in between you and me, you will not be able to see me. White box means something transparent, right? If I put a glass partition. Black money, white money. She is talking from business standpoint. She is an interior decorator, so she is throwing appropriate example. Are you getting why it is a black box? Because you are not clear on the internal part of it. You don't know the internal part. Your internal structure of the program. See, internal program of the structure, internal structure of the program म्हणजे काय थोडक्यात? What do you mean? Coding is done. See, it's not only coding. असं नाही की त्याच्यामध्ये सगळे फक्त जावाच असतं. म्हणजे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. सी, आपण SBI ला लॉग इन केलं. पण SBI च्या ऍप्लिकेशनला लॉग इन केलं. कसा फ्लो असतो? SBI च्या साईटवर तुम्ही गेला. SBI च्या साईटवरती तुम्ही घ्या. You will enter your
credentials, valid credentials, and you will click on login meeting. तर पाठीमागे ना तुमच्या स्क्रीनवरचा डेटा रेंडर करून एक XML फॉर्म केली जाते. स्क्रीनवरून तो डेटा घेऊन ते पाठीमागे जे जावा क्लासेस असतात ती एक API फॉर्म करतात. मला माहिती आहे म्हणून मी सांगतोय, असं सगळीकडे नसतं. ती API तुमच्या वेब सर्व्हरकडे जाते. वेब सर्व्हरमध्ये तुमचे डेटाबेसमध्ये वेब सर्व्हर जो असतो तिथे तुमचे क्रेडेन्शियल स्टोअर्ड असतात. तो व्हॅलिडेट करतो तिथे तुम्ही काय टाकलेलं आहे ते व्हॅलिडेट झालं की त्याला एक रिस्पॉन्ड येतो वेब पेजला, येस सक्सेसफुल, अँड दॅट इज राउटेड टू युअर होम पेज. जर ते सक्सेसफुल नाही झालं तर तुम्हाला एरर मेसेज येतो, इनव्हॅलिड युजर नेम और पासवर्ड. आता तुम्ही याच्यावरती गेला, कशावरती, होम पेजवरती गेला. माझा अकाउंट समजा अवधेशच्या अकाउंटमध्ये ॲडेड आहे. फॉर एक्झाम्पल यू वॉन्ट टू मेक मी सम मनी ट्रान्सफर, व्हॉट यू विल डू, सेंड मनी ऑप्शन. सेंड मनी ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर the application knows like how to grab that information which you are selecting. You select my name, which is already added in the list. Okay, which is already added in the list. Now you will add some amount. You will add some optional comment, and you will click on, let's say, transfer. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, अगेन one API will get called. One API will get called. API, REST API behind the screen. तो डेटा माझा सगळा त्याच्यामध्ये पाठवला जातो. ही REST API तो डेटा घेऊन युअर अकाउंट, माय अकाउंट इज SBI, युअर अकाउंट इज लेट्स से HDFC, तो HDFC च्या गेटवेकडे जातो. तिथे हँडशेक होतो, यांची एक ट्रीटी असते. असंच नाही करत आहे सगळं. जेव्हा टेस्टिंग होत असतं ना तेव्हा या दोघा बँकनी लोअर लेवलला तुम्हाला सांगेन ते त्यांच्याकडे काही कॉन्ट्रॅक्ट डॉक्युमेंट असतात. कॉन्ट्रॅक्ट डॉक्युमेंट, तुम्ही हा रिक्वेस्ट पाठवला तर आम्ही हा रिस्पॉन्स पाठवून देऊ. आमचा कोड नाही डिस्क्लोज करणार आहे, एका बाउंड्री पर्यंत आपण मर्यादित आहे. मी हा रिक्वेस्ट घेऊन आला ना आमच्याकडे, हा की माझ्या SBI ला माहिती आहे की शिरीष जो आहे तो, सॉरी अवधेश जो आहे तो HDFC चा आहे. बिकॉज आय हॅव ऑलरेडी ॲडेड इट. नाउ आय एम मेकिंग यू द पेमेंट. आय एम ॲडिंग सम कमेंट. इट विल गो टू HDFC. इट विल टॉक टू HDFC. HDFC तो रिस्पॉन्स घेईल SBI कडनं, तुमच्या अकाउंट मध्ये ते अमाउंट क्रेडिट करेल, and it will respond back to me the transaction is successful. The same message I am getting. This all circus is happening behind the screen. Is not, when the manual tester is not aware of it. Are you bothered about it? What is happening behind the screen? No, it is a black box for you, complete black box. You are seeing whether that message is displayed on your screen or not. So the transaction is successful and transaction ID is this. Now the concept is clear to you? Yes, sir. Yes. Sorry. So black box testing, in technical word, we can say. Shraddha, are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Black box testing is a technique of software, and did you get the example as well, like what I just explained? Yes, sir. Black box testing is a technique of software testing which examines the functionality of the software without peering into its internal structure or coding. Okay. आता तुम्हाला तुमच्या ओन लँग्वेज मध्ये या सगळ्या डेफिनेशन लिहायचे आहेत. This is from internet. See, you will say Rajesh sir, and you can go to any institute. They will take a material from internet or some language which is similar, but you have to develop your own language. Black box means we are least, as an experienced person, what you will say. I'm just bothered about the internal functionality, how it works, what kind of technology is used to develop the software, what all are the APIs, what is the database, how it is communicating to other applications. I'm least worried about it. I just want whether when I trigger something, is it working as per the requirement and I'm getting that message on my screen or not. Right. This should be your answer, right? Because you are an experienced person. Do you want anything from me in that case? No, I got it. I got it to your concept. Your concept is clear.
So try to explain in your own way. Your body language. जेव्हा तुम्ही मगअप केलेलं सांगता ना, तेव्हा तुमचे डोळे, तुमचे हावभाव, आणि जेव्हा तुम्ही आतून सांगता तेव्हा तुमचे एक्सप्रेशन, तुमचे हावभाव हे कळून येतात. क्लिअर संपदा? I thought she is busy. They said don't forget the black box test. Okay. So now the techniques used for black box testing. The techniques used for black box testing. आपण काय बघतोय? टेस्टिंग मेथोडॉलॉजी. आपण काय बघतोय? टेस्टिंग मेथोडॉलॉजी. तर टेस्टिंग मेथोडॉलॉजी मध्ये पहिली मेथोडॉलॉजी कुठली बघतोय आपण? ब्लॅक बॉक्स. ब्लॅक बॉक्स. आता ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग मध्ये आपण काय बघतोय? टेक्निक्स. आपण 2 टेक्निक्स घेऊ आज ज्या इम्पॉर्टंट आहेत. बाकीच्या पण नंतर. आता इथे तुम्हाला कळून येईल मला काय म्हणायचं आहे. आपण कालपर्यंत काय म्हणत होतो? आपण काल डिफेक्ट काय येतात, डिफेक्ट्स काय येतात. आपण लॉगिन पेजसाठी किती टेस्ट केसेस लिहू शकतो याचं इमॅजिनेशन करा. रिक्वायरमेंट अशी आहे की मला लॉगिन करायचं. लॉगिन करण्यासाठी जो युजर नेम आहे तो मिनिमम 4 कॅरेक्टरचा पाहिजे, मॅक्झिमम 15 कॅरेक्टरचा पाहिजे. युजर पासवर्ड मध्ये एक तरी अल्फाबेट पाहिजे आणि एक स्पेशल कॅरेक्टर पाहिजे. Okay, and password should be composed of this combination: number, alphabet, and special character, which is of max length, let's say 8, and min length 4. आता तुम्ही सिनारिओ तर लिहिला, व्हॅलिड लॉगिन त्याची टेस्ट केस 3 टेस्ट केस किंवा 2 टेस्ट केस आपण लिहिले होते. आता तुम्ही प्रत्येक याच्यासाठी तुम्ही लिहिणार आहे. आता मी 5 कॅरेक्टर घेणार आहे युजर नेमचे. ओके, पासवर्डचे मी 8 कॅरेक्टर घेणार आहे. हे जर परमिटेशन कॉम्बिनेशन तुम्ही करत बसला तर तुम्ही तिथेच रिटायर व्हाल. है ना देवेंद्र? आपलं सीईओचं स्वप्न राहून सो मला हे सांगायचं आहे की आपण बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स जे असतात ते कसे करू शकतो टू गिव्ह द मॅक्झिमम कव्हरेज ते आपण बघू. सगळे अँगल आपल्याला माहिती आहे, पण ते ऑन पेपर लिहिणं आणि ते टेस्ट करणं ड्युरिंग इन अ गिवन टाइम फ्रेम इज नॉट पॉसिबल. दॅट इज वाय वी एन्काउंटर द बग्स इन लॅटर पॉइंट इन टाइम. काहीतरी रिक्वायरमेंट मध्ये मिसमॅच होता, काहीतरी अंडरस्टँड मध्ये मिसमॅच होता, काही इम्पॉर्टंट टेस्ट केसेस मिस झाल्या. So, boundary value analysis ही जी black box ची टेस्टिंग आहे. The maximum and minimum value of the partition are its boundaries. आपण फक्त boundary वरच फोकस करणार आहे. Behavior of age of each equivalence partition is more likely to incorrect than behavior with the partition. आता म्हणजे यांना म्हणायचं काय की पार्टिशन 1 2 3 0 to हा 10 1 to 10 हा इनव्हॅलिड आहे, हा व्हॅलिड आहे, आणि हा अबो इज ऑल्सो इनव्हॅलिड. म्हणजे काय थोडक्यात एखादं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तुम्हाला तर ओके, सेम एक्झाम्पल घेऊ आपण. पासवर्ड जे आहे त्याचं तुम्ही स्पेशल कॅरेक्टर वगैरे समजा काढून टाका. तुम्ही टेस्ट केसेस कशा कमी करता टू गिव्ह व्हॅल्यू टू गिव्ह. आता एखादी टेस्ट केस समजा म्हणते की 4 म्हणजे 4 ते 10
पर्यंत माझा युजर नेम असला पाहिजे किंवा 4 ते 25 पर्यंत युजर नेम असला पाहिजे मला. 4 ते 25 गेटिंग. तुम्ही फक्त काय करणार माहिती का, त्याची बाउंड्री टेस्ट करणार. म्हणजे मधलं आलंच ना, मधलं प्रत्येक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 याच्यासाठी ते टेस्ट केस लिहायची गरज आहे का? ओके, वी व्हेरीफाय verify we are able to successfully log in with the username having 11 character and valid password. अशा टेस्ट केस आपण लिहित बसणार आहे का? मला हे म्हणायचं आहे की तुम्ही बाउंड्री व्हॅल्यू क्रॉस करा फक्त. म्हणजे काय, बिलो 10 इज इनव्हॅलिड, फेल होईल. फेल होणार. मधली एखादी टेस्ट केस घ्या जी व्हॅलिड वाली आहे आणि एक शेवटची घ्या. 11 to 19. येस, त्याच्या पुढची. या तीन मध्ये तुम्ही सगळ्या टेस्ट केसेस तुमच्या कव्हर झाले. अरे गेटिंग मी पॉइंट. फॉर एक्झाम्पल मोबाईल नंबर सर, एक्झॅक्टली मोबाईल नंबर आपण 10 च्या मध्ये टाकले तर फेल होईल. फेल होणार. त्याच्या आतमध्ये टाकले तरी फेल होईल. 0 to 10, 1 to 10. येस, ऍब्सोल्युटली. दॅट्स बाउंड्री. कॅल्क्युलेटर ऍप्लिकेशन तुम्ही घेतलं, कॅल्क्युलेटर मध्ये तुम्ही कुठल्या डिजिटचं तुम्ही मॅक्झिमम मल्टिप्लिकेशन करू शकता. त्या स्क्रीनची काहीतरी रेंज आहे ना, जे डिझाईन ठीक आहे तसं तर आपण कितीही करू शकतो ऑन पेपर, त्याला काही लिमिट नाही. पण त्या स्क्रीनची काहीतरी लिमिट आहे ना, ती लिमिट त्याची थ्रेशोल्ड तुम्ही चेक करणार, मिनिमम मॅक्झिमम आणि इन बिटवीन मधला एखादा पॅरामीटर. आणि गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट behavior boundary value analysis can be applied at all test cases level: unit testing, integration testing, acceptance testing. So basically the maximum and minimum values of a partition are its boundary values. Maximum आणि minimum values ज्या आहेत त्या आपण इथे कन्सिडर करणार आणि त्याच्यानुसार आपण कव्हरेज देणार आहे त्याला. We can say we are providing the maximum coverage with the minimal test cases. Are we supposed to write maximum test cases in this scenario, like he mentioned about mobile number? नाही, गरज नाही. 3 टेस्ट केसेस मध्ये किंवा 2 टेस्ट केसेस मध्ये आपलं काम होतं येते. Is it clear? Odesh? Yes, sir. But looking at your expressions, Yes, yes. is it clear? Yes, Boundary yes. value analysis. Question येणार म्हणजे येणार boundary value analysis. If you are appearing for which technique, which technique we have used, or directly they can go to this one. Okay. मॅन्युअल टेस्टिंगचे इंटरव्ह्यू असेल तर हे सगळ्या गोष्टी विचार, पण मॅन्युअल टेस्टिंगचे इंटरव्ह्यू होत नाही जास्त. बाहेर क्लिक करावं लागेल. Now coming to equivalence class partitioning or equivalence partitioning. याला दोन्ही म्हणतात, ECP किंवा EP. तर बाउंड्री व्हॅल्यू मध्ये याच्यामध्ये कन्फ्युज होण्याची गरज नाही. याच्यामध्ये काय करणार आहे आपण, प्रत्येक सेक्शनचं पार्टिशनिंग करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल पार्टिशन 1, ओके, निगेटिव्ह आणि 0 नंबर पर्यंत तुम्हाला जर काय दिलेले असेल अशी, आता समजा फॉर एक्झाम्पल एखादी लायसन्सिंग इन्शुरन्स पॉलिसी तुम्हाला घ्यायची, एज बिटवीन 18 to 65. That person only eligible for that. तर तुम्ही बिलो 18 चा एक पार्टिशन केला, 18 to 65 चा एक पार्टिशन केला आणि 66 and above चा एक पार्टिशन केला. तर तुम्ही प्रत्येकासाठी एक टेस्ट केस केली. सी, बाउंड्री व्हॅल्यू इथं आली नाही. बाउंड्री व्हॅल्यू इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू बाउंड्री. इथं आपण पार्टिशन केले. एक पार्टिशन इनव्हॅलिडचा पहिला, मॅक्झिमम लोअर लिमिट पार्टिशन, अप्पर लिमिट partition
व्हॅलिड पार्टिशन. आता जरुरी नाही की ते 3च पार्टिशन असणार आहेत. ओके, आता ह्यातलं बेस्ट एक्झाम्पल हे घ्या. CRM, customer identification number field in the CRM system accepts only number. It accepts only number. So partition 1 alphabets पाहिजे, चुकीचं आहे. Alphabets invalid. Partition 2 only numbers valid. Special character invalid. Alphanumeric invalid. Blank decimal. म्हणजे प्रत्येकाचं आपण काय केलं, पार्टिशन केलं की या व्हॅल्यूज चालतात का, डेसिमल देऊन बघितलं, फक्त नंबर देऊन बघितले, किंवा कशाचं तरी मिक्स अँड मॅच. सी पॉइंट नंबर हा आहे ना, अल्फा न्यूमरिक. ओके, जर का अल्फा चालला नाही, ओके, जर एका ह्याच्यामध्ये अल्फा चालला नाही तर तुम्ही अल्फा न्यूमरिक स्पेशल कॅरेक्टर काही दिलं तर तिथे एरर राहणार, कारण अल्फा एरर दिलेली. मॅक्स टू मॅक्स यू कॅन ट्राय स्पेशल कॅरेक्टर. ओके, ते तर आधीच आपण बघितलेलं की चालत नाही. मग तुम्ही त्या कॉम्बिनेशन मध्ये दिला किंवा एक दिला तो चालणारच नाही. यू कॅन ट्राय इट आउट. सी दिस इज अ लॉजिकल, दिस इज अ कोड व्हॉट दे हॅव रिटन. एकाला चाललं नाही तर दुसऱ्या केसमध्ये तो चालणारच नाही. पार्टिशन करतोय आपण आणि मॅक्झिमम पार्टिशन करून बघतोय आपण की याच्यामध्ये चालणार नाही, याच्यामध्ये चालणार नाही. पण त्याच्यामध्ये तेच करू लागलो. त्याच्यामध्ये तेच करू लागलो. बाउंड्री याच्यामध्ये बाउंड्री कुठे आली आहे? याच्यामध्ये बाउंड्री कुठे आली? मिडल पार्ट चेक रिक्वायरमेंट दिलेली असते सर आपल्याला की युजर नेम आहे याच्यात फक्त कॅरेक्टरच चालतील, बाकीचं कोणतंही चालणार नाही. एक्झॅक्टली मला हे म्हणायचं आहे की तुमची जशी रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे यातली जी टेक्निक बेस्ट सुटेबल आहे त्या पद्धतीने तुम्ही त्या टेस्ट केस लिहू शकता. हे ह्याच्यासाठी त्यांनी ही काय केलेलं आहे, दिस इज द लॉजिकल, इट इज डेव्हलपिंग सम लॉजिक, इट इज फिटिंग इट इन युअर ब्रेन की बाबा तुम्ही सगळं करण्याची गरज नाही. यू कॅन मेक यूज ऑफ दिस टेक्निक्स टू राईट मिनिमल टेस्ट केसेस अँड गिव्ह मॅक्झिमम कव्हरेज. गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हाला असं कोणी सांगणार नाही इंडस्ट्रीमध्ये की याच्या टेस्ट केसेस लिहा. मला म्हणजे मी मॅनेजर आहे, तुम्हाला फक्त बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिस टेक्निक यूज करायची याच्यासाठी असं कोण म्हणणार? आणि कुठं ते लिहिलेलंही नसणार आहे आय टी मध्ये. इट इज जस्ट गिव्हिंग यू दॅट ॲबिलिटी, थिंकिंग ॲबिलिटी बेसिकली, हाऊ यू कॅन थिंक थ्रू, ओके, अँड हाऊ यू कॅन राईट युअर टेस्ट केसेस इन इफेक्टिव्ह वे. कन्फ्युजन आहे इथं, कन्फ्युजन करून घेऊ नका. बी क्लिअर, ओके, आणि लाजू नका. बेसिक्स आहेत पण बेसिक्स क्लिअर करा. इज इट क्लिअर गौरी? कोमल एक्सप्रेशन्स अँड द आन्सर इज कॉन्ट्राडिक्टरी. ह्याचा विचार करून तुम्हाला ह्या लँग्वेज टेस्ट केसेस मध्ये आणायचे नाही. मला हे म्हणायचं की मी तुम्हाला टेस्ट केस दिली की आता मगाचंच एक्झाम्पल मी सांगतो की माझ्याकडे खरंच एक पेज आहे, खरंच माझ्याकडे एक इन्शुरन्स पॉलिसी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला टेस्ट करायचं आहे की जेव्हा त्याच्यामध्ये एज एंटर करायचा असतो, एज एंटर करावं लागतं ना एज फॉर्म मध्ये वगैरे इन्शुरन्सच्या, तर तिथं तुम्ही 18 किंवा बिलो 18 टाकल्यावर एरर आला पाहिजे आयडियली. तर तुम्ही टेस्ट केस कशा लिहिणार? 3 टेस्ट केसेस मध्ये मॅक्झिमम कव्हरेज 18 वर्ष ते 65 वर्ष हे या एज ग्रुपची लोकच त्या पॉलिसीसाठी अप्लाय करू शकतात. आता तुम्हाला टेस्ट काय करायचं की एज ग्रुप बिटवीन 18 and 65 पाहिजे, तर तुम्ही अशा टेस्ट केस लिहिणार का की हा एज ग्रुप म्हणजे आता एज 25 आहे त्याच्यासाठी एक टेस्ट केस, 26 आहे त्याच्यासाठी एक टेस्ट केस, 40 आहे त्याच्यासाठी एक टेस्ट केस, असं तर म्हणजे मग कमालच झाली. म्हणजे दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुम्ही जर काही थ्रेशोल्ड जरी घेतला तिथला बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिस मी म्हणत नाही, आणि यू आर नॉट सपोज टू रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ ॲट बाउंड्री इन इक्विव्हॅलन्स पार्टिशनिंग. आता समजा 66 वरचे आहे, तुम्ही 66 आणि 100 चे घेऊ शकता. यू आर क्लिअर राईट? नाउ यू आर क्लिअर की मी 2 व्हॅल्यू घेऊन बघितल्या, मधल्या मी 1-2 व्हॅल्यू घेऊन बघितल्या, 18 आहे नंतर 18 घेऊन बघितली आणि 25 किंवा 40 घेऊन बघितली आणि त्याच्या खालची घेऊन बघितली. तुमच्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी तुम्ही 2-3 व्हॅल्यूजनी त्या गोष्टी चेक टेस्ट करू शकता. इट इज नॉट नेसेसरी की तुम्हाला एकानेच टेस्ट करायची येते. गेटिंग माय पॉइंट? सो
I want ki your definition should be clear on Monday. What is boundary value? If someone asks you, you should be able to answer them. What is boundary value analysis? You should be able to throw them an example, and likewise for equivalence partitioning. Okay, so can someone write down the assignment for Monday? Yes. Write it down on your laptop and so that and share it in the group. First thing, yesterday's assignment will remain as it is. That means you are supposed to write, or you are supposed to write the test cases in an appropriate way. Point number 1, over the weekend, okay, over the weekend, get it reviewed, drop an email to your peer. Third thing, the STLC Excel sheet which I have shared earlier, if you have not visited so far, please visit that one more time. STLC Excel sheet. Fourth point, whatever test cases you have written and executed, also share the execution status report with your peer. Also share the execution status report with your peer. Are you getting my point? You have to write at least 4 or 5 test cases, and you have to share, you have to attach along with Excel sheet. Yes boss, I have not only written, I have executed it. The result is there in the actual जे आपला कॉलम आहे इथे आहे, आणि प्लस मी एक्झिक्युशन समरी पण पाठवते, execution status report पण पाठवते. You can get a template, you can show it to me, I will show you, I will correct it. That is not the correct format. Execution status. Yes, execution status report. Status report you are sending him. Okay. Now you are also working on the equivalence partitioning or class partitioning and the boundary value analysis. How to write the test cases? At least a couple of test cases you can write, and you have to explain it on Monday to me. Secondly, whatever link I am sharing today, okay, you will go through all the functional test cases. The link which I was sharing you before, right? This one. Where was that? The one. I'm sharing. There is a chat option right here. Yes. Okay, and I'll just put this one. So there are many test cases related to security performance. You no need to worry about it. Have a look at the UI and functional test cases only. Okay. The security and might create confusion. That is not our responsibility as of today. So the focus should be on functional and UI test cases. At least understand how they have written the test cases. You should be good in writing the test cases. The plan should be ready. The plan should be ready over the weekend. Okay. Plan. तुम्ही कुठूनही ते टेम्पलेट घ्या and try to, you can use the same verbiage, but you can add your own words. तिथं लिहिलेलं असेल की तिथं जनरिक स्टेटमेंट लिहिलेलं असेल तर तुम्ही तिथं आपले स्टेटमेंट टाकू शकता की स्कोप मध्ये स्टँडर्ड वे मध्ये या ऍक्टिव्हिटीज आपण किंवा या गोष्टी आपण टाकतो, तर तिथं तुम्ही रिअलिटी मध्ये टाकायचं. ऍज इफ यू आर अ टेस्ट लीड, यू हॅव टू मेन्शन की या ऍक्टिव्हिटीज किंवा हा स्कोप मी डिफाईन करणार आहे. 2-2 लाईनर 3-3 लाईनर डिफाईन करा, पण करा.
आर यू गेटिंग इट? What else? What else? आणि आतापर्यंत जे झालेले डिफेक्ट लाईफ सायकल असू दे, डिफेक्ट बग फेल्युअर मध्ये काही तुम्हाला काही असेल तर हे विचारू शकतात तुम्हाला. डिफेक्ट लाईफ सायकल विचारणार. कारण की पहिल्यांदा कसं असतं माहिती का, सी आय एम टेलिंग मोस्ट ऑफ दी ज्युनियर लोक जे काम करत असतात ना, त्यांचं मी असं ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे, जे इंटरव्ह्यू ॲज अ पॅनलिस्ट म्हणून जातात. जस्ट थ्रोइंग एन एक्झाम्पल की कामात उठून जातात, ते काही इंटरव्ह्यूसाठी प्रिपेअर्ड होऊन आलेले नसतात की मला इंटरव्ह्यू घ्यायचाच आहे. गेटिंग माय पॉईंट. त्यांना डेली कामं असतात. माझी शीट भरलेली असते कॅलेंडर, तिथंच मला ते इंटरव्ह्यू घ्यायलाच कंटाळा आलेला असतो. त्यांना सुद्धा आलेला असेल किंवा ते कधी कधी माइंड सेट नसतं. मग डेली टास्क मध्ये काय विचारणार तो? त्याचा प्रोजेक्ट त्याला माहित, त्याच्या प्रोजेक्ट बद्दल तुम्हाला तर विचारू शकत नाही. विचारणार की हाऊ यू विल राईट द टेस्ट केसेस, ही विल जस्ट थ्रो सम एक्झाम्पल की हा सिनारिओ आहे तर कसं करणार. मग डिफेक्ट लाईफ सायकल तर ते रोजचं म्हणजे ते चाललेलंच असतं गणित, तर त्याच्याबद्दल विचारणार कसं करतात ते. या सगळ्या गोष्टी झाल्या. हे बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिस अँड ऑल असं टिपिकली विचारणं अवघड आहे, पण तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. सो वी हॅव सीन 2 टेक्निक्स फ्रॉम black box testing methodology, 2 techniques, and there are many types that we'll going to cover maybe in subsequent sessions, but आतापर्यंत आपण जे काही शिकलो त्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का तुम्हाला? तुम्ही टेस्ट केस वरती जास्त भर द्या, टेस्ट केस रायटिंग वरती जास्त भर द्या. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्हाला हेच कामं असणार आहेत. जर का तुम्ही इफ यू प्रिटेंड यू आर अ मॅन्युअल टेस्टर, तर तुमची कामं हीच असणार आहेत. तर ऍप्लिकेशन येणार, ऍप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला रिक्वायरमेंटमध्ये अंडरस्टँड होण्यामध्ये चॅलेंजेस असणार आहेत. त्याच्यानंतर तुमचे रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड झाले की तुम्ही टेस्ट केसेस लिहिणार, त्याच्यानंतर तुम्ही एक्झिक्युशन करणार. यू विल बी सो ऑक्युपाइड की तुमचं दुसरं काम म्हणजे तुमचं एक्झिक्युशन होईपर्यंत दुसरे प्रोजेक्ट तुमच्या लाईन्ड अप असणार आहेत. ओके. त्याच्यानंतर कोणी लीड असेल तर तो तुमच्यासोबत कस्टमर सोबत कॉल घेणे, त्यांना स्टेटस रिपोर्ट देणे, कोणाचे काही इश्यू असतील. आता समजा गौरी आहे, तुम्ही समजा तुम्ही 4 वर्ष झाली एका प्रोग्राममध्ये काम करताय, तर यू आर एक्सपर्ट इन दॅट प्रोग्राम. सो तुमची टीम सेम राहणार नाही, ॲट्रिशन रेट असतो, लोक नवीन येणार जाणार, त्यांना केटी देणे, त्यांचे इश्यूज सॉल्व्ह करणे. तुम्हाला फंक्शनॅलिटी इन डेप्थ माहिती आहे, बाकीच्यांना माहित नाही. दे विल रीच आउट टू यू to address their query. So you are the person who will be assisting them. Are you getting my point? So there will be some meetings on top of that. कसं चाललेलं आहे, why are we on track or not? Okay, so all these things will going on. Okay, so बाकी breaks आहेतच, commercial breaks. So you try to feel, see, you guys passed out like 2018, 2020, somewhere around that. Your friends might be working in IT, right? तर तुम्ही त्यांना विचारू शकता की तुझं डेली शेड्यूल काय आहे. कधी विचारलं का? विचारलं, मी कालच विचारलं. काय म्हणणं सांग बाबा. म्हणजे पहिले मी मेल चेक करतो, बरोबर. आधी गेलो तर कालचं जे टास्क पेंडिंग आहे ती मी बघतो, माझं जे कंप्लीट केलेले आहे पेंडिंग मध्ये किती आहे माझे डिफेक्ट्स, आणि म्हणजे मला डेव्हलपरला सेंड केले होते, डेव्हलपरने त्याला फिक्स केले, पण ते आलेले टास्क चेक करतो. आणि जर ते इनकम्प्लीट असेल तर परत त्याला मी टेस्ट करून तेवढी टेस्ट केस लिहितो, झालं तेवढं. आणि मग थोडं ब्रेक मध्ये मग त्याच्यानंतर असंच मीटिंग नंतर 2-3 मीटिंग येते, त्यांचे एक वॉर रूम वॉर कॉल. आता वर्क फ्रॉम होम आहे तर तो त्याच्यात डेव्हलपर टेस्ट समोर मला काय बोलायचे त्याच्यात ते भांडणं करून घेतात किंवा हे सांगतात स्वतःचा की काय तुम्हाला काय लागते आणि नेमकी माझ्याकडून काय पाहिजे. आणि बस मॅनेजर मीटिंग असते, 2-3 रिक्वायरमेंट जे आलेले आहेत नवीन अजाईल यूज होतं, तर त्याच्यावरती डिस्कस आपल्याला आता याच्यावरती काम करायचं. बस ऑलमोस्ट तो म्हणलं माझे 4 ते 5 तास 3 तास असा मीटिंग मध्येच जातो. आणि जे राहिलेले आहे ते टास्क त्याच्यात जे इनकम्प्लीट असतो तेच कम्प्लीट करतो, परत जी कामं ते रेस करतो, तेवढंच. मला हेच सांगायचं, हेच सगळं मी त्याला विचारला, अरे एका दिवसात किती टेस्ट केस, म्हणे तू
झाले 14-15, 13-14 आणि जवळपास मी तर 5च लिहितोय म्हणजे 5-6. तर मी 50 म्हणून मला ते म्हटलं होतं सर की I'm done from my side. मग मला कळालं की थोडं मला होतं की छोटे छोटेच लिहायला असं होईल 50 पर्यंत, कारण की आता ऑटोमेशनचे पण ते ऑटोमेशन कसं आहे हा विचार कर ना, सी टेस्ट केस म्हणजे आता ती व्हेरीफाय, तुम्ही असं म्हणाल की चला व्हेरीफाय कार्ड डिटेल्स असं, तर ते व्हेरीफाय करण्यासाठी तुम्हाला समजा 4-5 पेज पर्यंत नेव्हिगेशन करायचं आहे तुम्हाला, त्याच्यात प्रत्येक टेस्ट केसच्या समजा 10 ते 20 स्टेप्स लिहायचे आहेत, तर इट इज अ हेक्टिक जॉब. ओके, अँड दॅट टू यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल वायर रायटिंग, की ते अप्रोप्रिएट असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर कोणाची रिव्ह्यूची कामं असतील, एवढ्या सगळ्या कामांमध्ये मीटिंग्स, त्याच्यानंतर लंच ब्रेक, बाकी ब्रेक, हे सगळं मॅनेज करून 50 टेस्ट केसेस तू लिहितो म्हणजे कमाल आहे. कोणी लिहू शकत, मी त्याला सांगितलं 50 म्हणे कोणीच लिहिलेलं नाही आजपर्यंत. First thing is, see, whatever we are teaching, this is, you should know. You should know, you should have some examples, you should learn, you should express it by your own words. ही सुरुवात करून द्या, ही सुरुवात करून द्या. टेल मी अबाउट युअर सेल्फ. फालतू क्वेश्चन विचारला म्हणून मी त्याचं फालतू उत्तर देणार असं नाही. ओके, टेल मी अबाउट युअर सेल्फ म्हणतात जेन्युइन मला एक शॉर्ट अँड क्रिस्प लगत बाउन्सरला 6 कसा मारायचा, किंवा एखाद्या इझी बॉलला, इझीच बॉल आहे ना तो, सगळ्या जगाला माहिती आहे हा क्वेश्चन, तिथं पण आपण तिथंच फेल व्हायचा प्रयत्न करतो. आपण काहीतरी काय करायचा प्रयत्न करतो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाकायचा प्रयत्न करतो. हू एम आय, युअर रेझ्युमे रिफ्लेक्ट्स हू आर यू. ओके, जस्ट टॉक शॉर्ट अँड स्वीट. ओके, माझं नाव हे आहे, आय एम डन ग्रॅज्युएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, आय एम वर्किंग ॲज दिस. I have total this much years of experience. I have these expertise. Yes. That's all. That's all. Literally, that's all. Correct. If someone is asking your roles and responsibilities, focus on roles and responsibilities only. If someone is asking in that roles and responsibilities, additionally you can add like how you are spending your day. That will bring some value. याचं प्रिपरेशन तुम्ही डे टू डे, म्हणजे तुम्ही बसल्या बसल्या तुम्ही ना बोलायला सुरुवात करा. मगअप करू नका, बोलायला सुरुवात करा. तुम्ही काही मॉक इंटरव्ह्यूज बघा, किंवा तुम्ही काही सी, याला पर्याय नाही, याला पर्यायच नाही. आय एम टेलिंग यू, तुम्ही बघून 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 फेल पास. ओके, आणि जसं मी काल सांगितलं ना की तुम्ही अभ्यास केल्याशिवाय, स्टडी केल्याशिवाय तुम्हाला कोणी हेल्प करणार नाही. इफ यू फील की प्रत्येकाला असं वाटतं की आय एम स्मार्ट, प्रत्येकाचं एक ॲझम्पशन असतं, आय एम स्मार्ट, आय कॅन मॅनेज इट. असं नाही आहे, असं नाही आहे. जग आहे तुमचं, जगाशी कॉम्पिटिशन आहे, ते लोक प्रिपेअर करतायत. यू हॅव टू प्रिपेअर स्मार्टली. देर आर लॉट ऑफ मॅन्युअल टेस्टर्स, लॉट ऑफ पीपल जॉईनिंग क्लासेस ऑफ SDET, फुल स्टॅक इंजिनियर्स. ओके, तर तुम्ही रॉंग ॲझम्पशन्समध्ये राहू नका प्लीज. कोणी एक सजेशन आहे, जेन्युइन, जो हार्डवर्क करतो, डिसिप्लिनरी ॲक्शन असते, जो प्रिपरेशन करतो, त्याला सक्सेस मिळतो. आणि सक्सेसचा पाथ काही सगळ्यांसाठी सेम नसतो. सगळ्यांना, कोणाला कोमलला लवकर जॉब लागेल, देवेंद्रला 2 दिवसांनंतर जॉब लागेल. इट डझंट मॅटर. इट कम्स अपॉर्च्युनिटी ऑन युअर वे. जस्ट यू हॅव टू प्रिपेअर युअर सेल्फ. तुम्ही प्रिपेअर करा, तुम्ही डेडिकेटेडली टाइम. आय एम टेलिंग यू, आय हॅव सीन पीपल लाईक they are doing studies like UPSC, and how many days you have to do it for 2 or 3 months. असं झोपून द्यायचं, त्याच्यानंतर तुम्ही कुठलाही इंटरव्ह्यू क्रॅक करणार, कुठलाही इंटरव्ह्यू क्रॅक करणार. जर झोपून दिल्यानंतर कुठलाही इंटरव्ह्यू क्रॅक करणार. आय एम टेलिंग यू फ्रँकली. जावा मध्ये काय होते माहिती आहे का, जावा मध्ये यू आर प्रॅक्टिस तर पाहिजे, पण यू आर सीइंग जावा एज अ लँग्वेज. If you clear your concepts of Java, then I think you should be crack the interviews. You should be able to crack the interviews. पण स्टडी पाहिजे यार. म्हणजे तुमच्याकडून मी जे शिकवतो नाही ते 1.5 तास, तुम्ही त्याच्या 10 times
तुमचा स्टडी पाहिजे सध्या. इफ यू आर फ्री, इफ यू हॅव्हिंग सम वर्क, डेडिकेटेड वर्क ॲट होम, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी, बट ॲटलीस्ट 8 to 10 hours you have to study. Otherwise things will take little longer. I'm telling you frankly, if you have joined Estate full stack course, definitely if you are not practicing on daily basis, then things will take little more time for you. आणि कॅल्क्युलेशन करा. दिस इज अ मंथ ऑफ जुलै. कॅल्क्युलेशन आपले कसे पाहिजेत माहिती आहे का, की नोव्हेंबर एंड किंवा डिसेंबर टू जानेवारी रिक्वायरमेंट्स नसतात किंवा खूप कमी असतात. त्याचे रिझन्स मोस्टली Q4 मध्ये प्रोजेक्ट्स कमी येतात, क्वार्टर 4 मध्ये प्रोजेक्ट्स कमी असतात. ओके, कोणालाही विचारा, Q4 मध्ये लोक बेंचवर असतात किंवा प्रोजेक्ट्स एंड झालेले असतात किंवा जे अप्रुव्हिंग ऑथॉरिटी असतात सगळे ऑनसाईटचे कस्टमर वगैरे, न्यू इयर एव्ह किंवा क्रिसमस याच्यामुळे हॉलिडेवर असतात, कंपल्सरी हॉलिडेज असतात. आणि यांचं दुकान परत ओपन होतं मिड जानेला. तोपर्यंत रिक्वायरमेंट काही असतील तर दॅट इज ओके, बट अशा फुल फ्लेजमध्ये नसतात. आपल्याला तो 1-1.5 महिना चान्सेस कमी असू शकतात, तर त्याच्या आधी आपल्याला काय करता येईल. ओके, किंवा सुट्ट्यांमध्ये आपल्याला काय, यू शुड बी इन टच. आय एम टेलिंग यू फ्रँकली. त्याच्यानंतर तुम्हाला अजून एक्सपिरियन्सेस असे येतील जे माझ्यासोबत सुद्धा झालेलं आहे, की तुम्ही देवेंद्रांनी खूप म्हणजे CEO सारखा अभ्यास केला 2 महिने, आणि देवेंद्रांनी 1 महिना 1-2 इंटरव्ह्यू दिले, पण सम हाऊ इट इज नॉट मटेरियलाइज्ड बिकॉज ऑफ सम इश्यू, बिकॉज ऑफ बजेट इश्यू, तो अगदी पॅकेज काहीतरी मागितलं किंवा रिक्वायरमेंट फ्रीज झाली, त्यामुळे ऑफर नाही आली. आता होतं काय, त्याच्यानंतर यू विल गो इन रिलॅक्स मोड. इंटरव्ह्यू तर दिला होता, आता जरा 15 दिवस आराम करतो. डोंट डू दॅट. बाय द टाइम यू गेट द जॉब, डोंट डू दॅट. ठीक आहे, अभ्यास आहे ना, झालेला आहे ना, यू कीप ऑन रिलॅक्सिंग फॉर सम टाइम, गो अवे विथ फ्रेंड्स, चिल मारा, थोडं मूवीज बघा, फिरून या, पण ॲटलिस्ट एवढा ब्रेक घेऊ नका की वॉशआउट होईल सगळं. ओके, आणि परत ते वाचायचं बोर होईल, म्हणजे रिपीटेडली वाचणं सेम थिंग, इट्स अ पेन. सो अँड दीज आर एक्सपिरियन्स. माझं सांगतोय तुम्हाला, माझं पण सर ॲटॉस जॉबवर आले, त्याच्यानंतर स्टडीज केला नाही, पुरं ब्लँक झालं. असं नाही करायचं. So now what you do is, I am telling you, so whatever you are studying, at least try to recall. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचे सगळे स्टडी मटेरियल एका ठिकाणी ठेवा. आता तुम्ही जे मेल वगैरे करताय त्याचे सगळे आर्टिफॅक्ट्स एका ठिकाणी सेपरेट ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला लगेच ते ओपन करता येते. सो उद्या आणि परवा बॅच नाही ना? सॅटर्डे संडे असते सर इन्फॉर्मेशनची, पण आम्हाला And are we going to continue this thread, or I don't know, I will check with Rajesh sir, but still this is weekdays. Yes. Weekend the working आपलं उलट आहे. We work for 2 days and relax for 5 days. माझं आता वीकेंडला पण असतं वाटतं. तुम्ही चांगला अभ्यास केला तर आम्ही ट्राय करू नक्की, पण कुणी अभ्यास नाही केला तर काही करणार अवघड आहे. नाही. तुम्ही यू शो मी मी आता समथिंग. देणार आहे थोड्या दिवसात, म्हणजे जवळपास 15 दिवसात 15-20 काय? दिवस अपलोड करून इंटरव्ह्यू देणं सुरू करणार. Again, when you are going for resume, I recommend there are some pay sites. तुम्ही एखाद्याने जरी त्याचं सबस्क्रिप्शन केलं, सगळ्यांमध्ये मिळून काहीतरी महिन्याला 300 सेटी किंवा दुसरे अजून काही कॅनावा वगैरे आहेत, तर दे विल सजेस्ट यू हाऊ टू राईट अ गुड रेझ्युमे. दे विल हॅव एक्सलंट टेम्पलेट्स. ओके, दे हॅव एक्सलंट टेम्पलेट्स. तर आपला रेझ्युमे म्हणजे आपला रेझ्युमेला काहीतरी वेटेज येणार आहे. उगाच आपल्याला लिहायचं म्हणून काहीतरी लिहू नका तिथे. रेझ्युमेला वेटेज द्या. Try to give importance to unique things. Resume is something, you are presenting yourself.
त्याच्यामध्ये वर्ड्स व्यवस्थित वापरा. अगदी एकदम टॉप नॉच वर्ड्स नाही, पण चांगले वर्ड्स वापरा, चांगले टेम्पलेट्स वापरा. आय फॉलो द सेम प्रॅक्टिस. किती पेजचा असावा? रेझ्युमे तुमचा किती 2 पेजचा येईल झालं, किंवा एक 1.5 पेजचा येईल झालं. 2 पेज काय झालं ना, काय असं काय केलंय? एक्सपिरियन्स मलाच लिहिता येत नाही. प्रोजेक्ट टाकला म्हणजे तो प्रोजेक्ट अगदी पार स्टार्ट टू एंड काय करतोय, कसं मी शॉपिंग करतोय लिहायची गरज नाहीये. Just mention your responsibilities. Okay, you no need to worry about project. Project you explain during your interview. Project कागदावर दाखवण्यापेक्षा इंटरव्ह्यूवरला दाखवा. असं केलं असं होतं. And whatever project you are telling them, you should have good understanding of that project. I'm telling you. नाही तर तुम्ही कॅज्युअली जाल, अरे काय कोण विचारत नाही, ठीक आहे, तो एखादा लकी माणूस असतो, पण त्याच्यात आपली गणना करायची नाही. सी व्हॉट आय एम टेलिंग यू इज यू शुड गो अहेड विथ युअर हार्ड अँड स्मार्ट वर्क. बाकी लक फॅक्टर असेल ती वेगळी गोष्ट. माझं सांगण्याचं काम आहे, तुमचं करण्याचं काम आहे, जे अवघड आहे. आय मीन द कन्सिस्टन्सी इज डिफिकल्ट, जे तुम्हाला करायचे पुढचे काही दिवस. मग जॉब लागल्यावर तुम्ही काही करा ना, इट्स अप टू यू. सगळं अज्युम करावं लागतं थोडासा. म्हणजे प्रोजेक्ट होता, मी त्या प्रोजेक्टवरती काम करत होतो. तुम्ही पटकन काम करा, आम्हाला सांगून द्या. आय विल डेफिनेटली ट्राय. सर कधी बोलायला सांगा? काय मी लगेच 10 दिवसांनी ट्राय सांगतो. करतो. पहिले मॅन्युअल तुमचं संपला, तर मॅन्युअल पूर्ण ओके करून आता की तुमच्या कंपनीमध्ये काही ऑप्शन्स असतील मग तुम्ही? माझ्या खूप ठिकाणी फ्रेंड्स आहेत, मी ओपनली सांगतो. आणि मी याची गॅरंटी नाही देणार की मी लावूनच देईन, कारण मला फॉल्स कमिटमेंट नाही करायचे. पण मी नक्की खूप ट्राय करेन तुमच्यासाठी. अँड बट समटाइम्स विल ट्राय टू मॅनेज इंटरव्ह्यू, ऑर समटाइम्स वी कॅन हॅव फ्रेंड्स ऑल्सो. बट कसं असतं, सगळी 2-3 राऊंड्स असतील तर सगळ्यांना आपण नाही ना करू शकत. आणि दुसरी गोष्ट हे पण आहे की आपल्याकडे पण काहीतरी पाहिजे ना देण्यासाठी. पीपल शुड से यार गुड कॅन्डिडेट, त्याचा प्राऊड मला फील होईल. ढकलगाडी नाही करायची, अरे घे रे बाबा वगैरे. हा सीईओ टाईपचा माल आहे, घेऊन जायचं. असं नाही. बट येस, राजेश सर अँड आय विल डेफिनेटली ट्राय. राजेश सर त्यांची कमिटमेंट देतील, बट फ्रॉम माय एंड आय विल डेफिनेटली ट्राय. बट यु नो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा की एखादा इंटरव्ह्यू मॅनेज करताना टफ टाइममध्ये खूप अवघड जातं, आणि तुम्ही ते चान्सेस व्हायला घालू नका. एक अपॉर्च्युनिटी आहे तर ती आपलीच असली पाहिजे. मी पर्सनली फॉलो दिस. म्हणजे असं काही जास्त सांगत नाही. म्हणजे मी आता रिसेंटली स्विच कमी केले, कारण मी विप्रोमध्ये फक्त 5 वर्ष होतो. अदरवाईज मी 1.5 वर्ष झालं की मी एक कंपनीमध्ये राहिलेलोच नाही. आय कीप ऑन सर्चिंग, आय कीप ऑन अपडेटिंग. थँक्यू.